quatrain. The second quatrain starts with, in me thou seest the twilight of such day, as after sunset fadeth in the west, which by and by black night doth take away, death's second self that steals up all in rest. That is, in me thou seest the twilight of such day. তাহলে জীবনকে এখানে আরো একটা কিছুর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। কিসের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে? প্রথমে life was considered to be life was compared to a season, okay, particular time. তাহলে প্রথম যে কোয়াট্রেনটা, first 4 lines, we have season. Okay, season is autumn. Okay, autumn with the yellow leaves. In the second quatrain, second 4 lines, আমরা কি দেখছি? এখানে we have a day, মানে a particular time of the day. জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ, ঠিক দিন আর রাতের যে সন্ধিক্ষণ, সেই টুয়াইলাইটের টাইমটাই তুমি যদি আমাকে দেখো, মানে ইউথ থেকে বার্ধক্যের দিকে আমি যখন গিয়ে পৌঁছেছি, আমার মধ্যে তুমি সেটাই দেখেছিলে। ইন মি thou seest the twilight of such day, as after sunset fadeth in the west. সানসেটের সময় কি হয়? there is a rosy hue in the sky, হ্যাঁ, একটা রক্তিম আভা দেখা যায়। কিন্তু আফটার দ্য সানসেট ইন দ্য ওয়েস্ট, তাহলে ইস্ট refers to life. Okay, here west refers to death or lifelessness. তাহলে এখানে ওয়েস্ট কে রেফার করা হয়েছে, as after sunset fadeth in the west. Fadeth মানে that passes away, there is no barb, no light, আবছা হয়ে এসেছে, সেই সময়টাতে বলা হচ্ছে which by and by black night doth take away. Now black night refers to the death, the darkness of death. তাহলে ধীরে ধীরে কালো অন্ধকার, that will take away, that will wither away. What? Wither away the light of life. জীবনের যে আলো, সেই আলোটাও ধীরে ধীরে আবছা হয়ে মুছে যাবে। Death's second self. What is death's second self? Death's second self কে এখানে মানে night কে এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। Death's night is representative of death's second self. Okay, মৃত্যুর কালো হাত, that is cold, and death is inevitable. হ্যাঁ, মৃত্যুকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। So the I will be ultimately touched by the cold hands. Death will come inevitably and will touch me with its cold hand. So night here has been compared to the death's second self. তাহলে ফার্স্ট কোয়ার্টারে আমরা জীবনকে, পোয়েটকে, এখানে পোয়েট একটা সময়ের কথা বলছেন, সিজনের কথা বলছেন, তার জীবনের একটা সিজন, যেটা নেচারের একটা সিজন, অর্থাৎ কিনা অটামের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়েছে। ইন দ্য সেকেন্ড কোয়ার্টারেন, দ্বিতীয় 4 লাইনে, দিনের একটা সময়ের সঙ্গে এখানে পোয়েট নিজের জীবনকে, ওই পার্টিকুলার টাইমটাকে কম্পেয়ার করেছেন, সেটা হচ্ছে টুয়াইলাইট, এবং সেই টুয়াইলাইট থেকে ধীরে ধীরে অন্ধকারের দিকে, ঠান্ডা অন্ধকার রাতের দিকে উনি ঢলে পড়তে চলেছেন, এবং এখানে নাইটকে ডেথস সেকেন্ড সেলফ হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাহলে ডেথস নাইট ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ডেথস সেকেন্ড সেলফ দ্যাট স্টিলস আপ অল ইন রেস্ট। সমস্ত কিছু জীবনের এত যে রাশ, এত হারি, সেটা আলটিমেটলি দ্যাট ইজ ডেস্টিনড টু রিচ to the destination of ultimate rest. আমরা সারা জীবন এত ছোটাছুটি করে শেষমেশ কিন্তু বিশ্রামের দিকেই ঢলে পড়ব। So that is the ultimate and universal truth. That is, truth is universal because fact এর অনেক ভার্সন হয়। আজ এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, কাল বৃষ্টি নাও হতে পারে, কিন্তু মৃত্যু আসবেই। That is the ultimate. Death is the mighty destroyer. এটা বারবার বলে the poet is trying to make an acceptance of the fact of death. Okay, that is inevitable to every human. Now let us come to the last quatrain.
in me thou seest the glowing of such fire, that on the ashes of his youth doth lie, as the deathbed whereon it must expire, consumed with that which it was nourished by. So in me thou seest, দেখো আগের কোয়ার্ট্রেনেও সিয়েস্ট কথাটা ইউজ করা হয়েছিল, লাস্ট কোয়ার্ট্রেনে এসেও সিয়েস্ট কথাটা ইউজ করা হয়েছে, দ্যাট ইজ রেফারিং টু আ টাইম অফ পাস্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ ওয়ান সিন ইন মি দ্য গ্লোয়িং অফ সাচ ফায়ার, of such fire, তাহলে এই যে ফায়ার হেয়ার ইজ থার্ড কোয়ার্ট্রেনে ফায়ার refers to youth and here is the absence of youth. So one day you have seen the fire in me. One day I was young, but now I have wrinkles in my skin. Okay, so one day I was young, but now I have reached to the domain of old age. Okay, so once there was youth, but here in the present time there is no glowing of such fire, that on the ashes of his youth doth lie. এখন সেই যে ফায়ার, সেই ফায়ার ইউথ এখন কোথায় এসে পৌঁছেছে? এখন এটা এসে পৌঁছেছে কিসে? It has been transformed and metamorphosed into ashes. Okay, youth has been metamorphosed into ashes, and that is very much inevitable. Bible it is a teaching from Bible that from dust to dust, that is from dust thou comest, to dust thou returnest. ধুলো থেকে এসেছি, ধুলোতেই আবার মিশে যাব। আমরা যদি সেই অর্থে দেখি, this can be a reference to that. Okay, তাহলে আমার যে ফায়ার ছিল, ভার ভাইটালিটি ছিল, সেটার একটা মেটামরফোসিস হয়েছে। মেটামরফোসিস মানে হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন হয়েছে, এবং এই ট্রান্সফরমেশনটা প্রত্যেকের জন্যই ন্যাচারাল। একটা সময় there was the presence of youth, এখন here is an absence of youth, absence of fire, absence of life, absence of vitality, right? Okay, as the deathbed whereon it must expire, মৃত্যুর যে শয্যা, সেখানে এসে সমস্ত যৌবনের যে আগুন, সেটা আস্তে আস্তে এসে it must expire. সো তাহলে এইখানে এসে আমরা থার্ড কোয়ার্ট্রেনে এসে একটা এমফাসিস পাচ্ছি কিসের উপরে? এক্সপাইরেশন, এক্সপাইরেশন, এক্সপাইরেশন মানে মৃত্যু। সব কিছুর মৃত্যু আছে পৃথিবীতে। ওকে, শুধুমাত্র ট্রুথের মৃত্যু নেই, এবং আলটিমেট ট্রুথটা কি? ডেথ। মৃত্যুর কোনো মৃত্যু নেই পৃথিবীতে, সেটাই এখানে এমফাসাইজ করা হচ্ছে, রাইট? নাও লেট আস কাম টু দ্য, তাহলে এই পর্যন্ত আমাদের পরিষ্কার হয়েছে। আমরা তিনটে কোয়ার্ট্রেন নিয়ে আলোচনা করলাম, প্রথম 4 লাইন, দ্বিতীয় 4 লাইন, তৃতীয় 4 লাইন। প্রথম 4 লাইনে আমরা এখানে দেখেছিলাম কি? একটা সিজনের পার্টিকুলার টাইম, অটামের ইয়েলো লিভসের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় কোয়ার্ট্রেনে এসে 4 লাইনে আমরা দেখেছি যে যখন সূর্য অস্ত গেছে, সেই অস্তমিত সূর্যের পরে পৃথিবীতে যে অন্ধকার নেমে এসেছে, সেই ডার্কনেস, কোল্ড নাইট, সেটার সাথে তার জীবনের যে ট্রানজিয়েন্স, সেটাকে তুলনা করেছেন। এবং যে লাস্ট কোয়ার্ট্রেন, সেখানে এসে হি ইজ এমফাসাইজিং অন দ্য এক্সপাইরেশন, দ্যাট ইজ দ্য ডেথ, ট্রানজিয়েন্স অফ লাইফ, অ্যাবসেন্স অফ ফায়ার, অ্যাবসেন্স অফ ইউথ, সেটাকে উনি রেফার করেছেন। ওকে, নাও অ্যাজ উই নো দ্যাট Shakespearean sonnet or an English sonnet consists of 3 quatrains, 3টে কোয়ার্ট্রেন হয়ে গেছে 12 লাইনের। এবার আমরা শেষে চলে আসি একদম a couplet. Okay, what is a couplet? Couplet refers to a couple of lines. Okay, the couple of lines that concludes a sonnet. Okay, couple of lines that announces the conclusion. Okay, conclusion of a sonnet, where the entire idea gets rounded off. Idea এখানে রাউন্ড অফ করছে, ওকে, অর্থাৎ শেষ করছে। যে এন্টায়ার আইডিয়া, আমরা এতক্ষণ ধরে যে আইডিয়া অফ লাভ, আইডিয়া অফ ট্রানজিয়েন্স অফ লাইফ, এটা নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম,
সেটা শেষে এসে কোথাও একটা টার্ন হচ্ছে, ওকে, একটা টার্ন অফ আইডিয়া হবে, যেটা কিনা এই পুরো যে সনেটটা সেটাকে কোথাও একটা বেঁধে দেবে। ওকে, কিভাবে বেঁধে দিচ্ছে দেখো, this thou perceivest which makes thy love more strong, in the sense তুমি এই তিনটে কোয়াট্রেন জুড়ে শুধুমাত্র আমি তোমাকে এটাই বোঝালাম যে তুমি আমাকে পারসিভ করো, দ্যাট আই অ্যাম ভেরি মাচ মর্টাল, আমি মরণশীল। এই যে আমি মরণশীল, এই যে ট্রুথটা, এই ট্রুথটার যে অ্যাকসেপ্টেন্স, সেটা আমার প্রতি তোমার যে ভালোবাসা, দ্য লাভ দ্যাট ইউ ডু হ্যাভ ইন দ্য হার্ট অফ ইউর ভেরি হার্টস, দ্যাট উইল again be more, even more be profound. সেই ভালোবাসাটা আরো গভীর হয়ে যাবে যখন এই অ্যাকসেপ্টেন্সটা আমাদের কাছে আসবে যে আমি মরণশীল, আমার জীবনটা ক্ষণস্থায়ী, এবং সেই কন্ট্রাস্টের সামনে দাঁড়িয়েই আমার প্রতি তোমার ভালোবাসাটা আরো বেশি গভীর হয়েছে। টু লাভ দ্যাট ওয়েল which thou must leave your long, ওকে, টু লাভ দ্যাট ওয়েল, সেটাকে, সেই বিষয়টা, সেই মানুষটাকে, সেই ইনঅ্যানিমেট অর অ্যানিমেট অবজেক্ট যার মধ্যে প্রাণ আছে অথবা যার মধ্যে প্রাণ নেই, ওকে, যেটা মানুষ অথবা যেটা মানুষ নয়, সে যে একসময় মৃত হয়ে যাবে, দ্যাট উইল এন্টার ইনটু দ্য ডোমেইন অফ ডেথ, এই যে ফ্যাক্টটা উইচ দাউ মাস্ট লিভ ইউর লং, ওকে, তাকে যে তোমায় ছেড়ে যেতে হবে, the object of your love you will have to leave, ওকে, তাহলে সেটাকে আমরা আরো বেশি করে we will embrace it, ওকে, যাকে আমরা হারিয়ে ফেলবো, এই ফ্যাক্টটা আমরা জানি, এই ট্রুথটা আমরা যখন জানি এবং সেটার যখন অ্যাকসেপ্টেন্স আসবে, সেটাকে আরো বেশি করে তোমার প্রেমটা আমার প্রতি আরো বেশি করে বাড়িয়ে দেবে, ওকে। So that is all about the basic conception that has been conveyed in this particular Shakespearean sonnet known the sonnet number 73. I hope you have a brief but clear understanding of the text. Okay, thank you.